ओके गाइस, 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और वादे के अनुसार बिल्कुल तैयार लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड। एपिसोड 3 है और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर जान कुमार शानू। जी हाँ, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, मेरे बहुत ही करीबी फ्रेंड हैं और लिविंग लेजेंड कुमार शानूदा के सुपुत्र हैं। तो उनके साथ आज हमारी 1 घंटे की ये जैमिंग जो है वो होने वाली है। जान, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। ये शाम जो है सिर्फ और सिर्फ आपके नाम, आपके फैंस के नाम। কেমন লাগছে বলো? আজকে আমরা 1 ঘন্টা টানা আড্ডা মারবো, টানা আমাকে আড্ডা মারবো। কথা কম কান বেশি। थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, जब एक सिंगर को हमने पाया, जान को हमने पाया, इससे पहले कि मैं कुछ सवाल पूछूं, मैं चाहता हूं कि एक गाने से ही आज के शो को शुरू किया जाए। जान, যে কোনো একটা গান তোমার ফ্যান্সদের জন্য, আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য হয়ে যাক। প্রথম প্রথম জিনিস আমি এটা বলবো যে থ্যাংক ইউ সো মাচ অনিমেষ ভাইয়া ফর হ্যাভিং মি। আমায় অলওয়েজ ভাল লাগে টু বি উইথ ইউ, অনেক মজা আসে। অ্যান্ড সেকেন্ডলি সবাইকে অনেক অনেক নমস্কার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ উইথ অনিমেষ ভাইয়া। সো আমরা খুব মজা করব, দেখি। এখন ফার্স্ট আমি একটা গান গাইবো ভাইয়া মেরা। ওকে, সো আমি এমনি একটা আনপ্লাগড এর গান গাচ্ছি প্রথমে। এইটা আমার বাবার খুব ফেমাস একটা গান, যেটা আমি শুরু করব। এন্ড তারপরে তো মজাই করব, আরো অনেক আছে। একদম একদম হয়ে যাক। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। क्या बात है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। जी हाँ, आने वाला जो ये 1 घंटा है वो काफी मस्ती भरा होने वाला है, क्योंकि जान कुमार शानू आज हमारे स्पेशल गेस्ट है और उनके बहुत ही प्यारे प्यारे गाने, उनके फादर के गाने हम सुनने वाले हैं, मस्ती करने वाले, ढेर सारी बातें होगी। जान, सबसे पहला सवाल Yes, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। একটু তোমার থেকে জানতে চাই कि একটু আমাকে বলো, क्योंकि संगीत तो आपके रग रग में है, आपके ब्लड में संगीत है। তো ছোটবেলা থেকে কি মানে সিঙ্গার আমি হতে চাই, হব, এরকম কিছু প্ল্যান ছিল? क्या প্ল্যান किया था आपने? দাদা, দিস ইজ ওয়ান থিং যেটা আমি কখনোই প্ল্যান করিনি, এইটা হয়ে গেছে। আর ছোটবেলা ওকে। থেকেই হয়ে গেছে। কেন কি, আমার মানে যখন আমি ছোট ছিলাম তখন থেকে আমার মা আমাকে যা মনে করিয়েছে, আমি অনেক ছোট বয়স থেকেই গাই। আর আমি 3 বছরের বয়স থেকে আই স্টার্টেড সিঙ্গিং। অ্যান্ড মানে আমি ফার্স্ট গান গেছিলাম যেটা ছিল একটা গণপতি ভজন গেছিলাম আমি, জয় গণেশ করে। তো ওইটা গাওয়ার পর থেকে আমি গানের ভিতরে ঢুকে গেছি, আর তারপরে থেকে আমি কখনো আই ডেন্ট লুক ব্যাক। তো আমার গানের প্রতি অলওয়েজ একটা প্যাশন আছেই আছে। তো ওইটা কন্টিনিউ হয়েছে। অ্যান্ড আই গেস এখন আমি আই আই কান্ট লিভ উইদাউট মিউজিক এনিমোর। অ্যান্ড আই থিঙ্ক এটাই আমার সবচেয়ে বড় ব্লেসিং। बिल्कुल, म्यूजिक आपके रग रग में है और हम आज आपके ही प्यारे प्यारे गाने जो है वो सुनने वाले हैं। मैं कम बात करूंगा, कथा कम गान बेशी। जान, একটি গান ইয়েস হয়ে স্যার। যায়। আচ্ছা, তো আমি এবার যে গানটা গাইবো এটা আহ, আমার বাবারই একটা গান গাইবো আমি। কেন কি, আহ, আমার বাবার গানের কোনো এন্ড নেই। তো একটা একটা গান করে গাই, যতটা কভার করতে পারি আমরা করবো নিশ্চয়ই। সো আচ্ছা, আমি একটু মাইন্ড করবেন না আপনারা, আমি একটু স্কেলটা একটু চেক করে নিচ্ছি আমার। বাট Please go ahead.
सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है। असल चुप के ओ मिल रहे हैं, मगर चुप के सबको हो रही है। हाँ, सबको हो रही है खबर, चुप के ओ मिल रहे हैं, मगर चुप के हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायद ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नगमे की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वेल जान, आपने लड़की को देखा तो कैसा लगा पता नहीं, लेकिन लड़कियां जब आपको देखती है तो हाय जान यही कहती है, मुझे पता है। क्या बात है, जो आपके लिए मैसेज आ रहे ऑसम অ্যামেজিং অনিমেষ দা ফেব সং, মানে এরকম দারুণ দারুণ আমরা এখন কমেন্টস পাচ্ছি, সবকিছু সব এক এক করে আমি পড়বো। কিন্তু তার আগে জান আমি একটু জানতে চাই, जब आपने शुरुआत कर दी और गाने आप गाने लगे, गणपति बप्पा का एक गाना गाया, उसके बाद लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, आपको भी लगा कि अब मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। तो আমাকে একটা কথা বলো, कैसे शुरुआत होने के बाद फादर का पूरा फोकस था, क्योंकि वो कह रहे थे नहीं अब तुमको भी गाने पे जाना है, तो प्रैक्टिस कैसे करते थे आप लोग? वो भी गाते थे, आप भी गाते थे, किस तरह से शुरुआत हुई? আমার দাদা, আমার বাবা অ্যাকচুয়ালি আমাকে কখনো সিঙ্গিং এ ইন্টারফেয়ার করেনি। হি নেভার ইন্টারফেয়ার্ড ইন মাই সিঙ্গিং, হি অলওয়েজ গেভ মি অ্যাডভাইস এন্ড টিপস। অনেক ভালো অ্যাডভাইস দিত বাবাই, আর টিপস দিত। অ্যান্ড আমাকে যখনই কিছু গাইডেন্স চাই তখন তো ডেফিনেটলি আমি আমার মানে বাবাইকে আই ক্যান অলওয়েজ টক টু হিম। বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ শনুদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, দ্যাটস মাই ব্রাদার। থ্যাংক ইউ দাদা। ओके। অ্যান্ড yes, so when I was growing up, দাদা আমার মায়ের দিক অফ দ্য ফ্যামিলি ইজ ভেরি ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ইন মাই সিঙ্গিং। আমার দিদা আমার মানে ফার্স্ট টিচার ছিল, আমার দিদা। অ্যান্ড আমার বড় দাদা অনেক ভালো গায়, আমার মেজো ভাই অনেক ভালো গায়, আমার মা অনেক ভালো গায়। মাই আন্ট অ্যান্ড মাই আঙ্কেল ফ্রম মাই মম সাইড দে সিং ভেরি ওয়েল। অ্যান্ড আমার মায়ের দিক অফ দ্য ফ্যামিলি ইজ মোর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ইন মিউজিক বিকজ ওরা গান পাগলা লোক। তো अच्छा। ওদের দিক থেকে অনেক বেশি আমার কাছে মানে গাইডেন্স, আর ওরা আমার অনেক বেশি অ্যাক্টিভলি
পার্ট অফ মাই সিঙ্গিং ছিল। তো ওদের কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড বাবাই, অফকোর্স বাবাইয়ের গানগুলো শোনাই একটা লার্নিং আমার জন্য। বাট যখনই এমনি কোনো ডাউট, যেমন এই গানটা যে গিয়েছি আমি, এক লড়কি কো দেখা তো এসা লাগা, তো এই গানটাতে বাবাই যে জ্যাসে গুলো বলেছে, প্রত্যেকটা জ্যাসে একটা নতুন তরিকাতে বলেছে বাবাই, নান অফ দেম আর দ্য সেম। नहीं, ফার্স্ট জ্যাসে ये আছে मैंने उनके उनके इंटरव्यू में सुना था मैंने। हाँ, ख्वाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, वन में হিরণ जैसे, চাঁদনি মানে এই নিউয়ান্সেস গুলো আমি পিক আপ করি আমার বাবার থেকে। আই আস্ক হিম কি কি মাইন্ডসেট ছিল, কি ছিল, এমনি করে মানে অফকোর্স বাবাই হেল্পস মি আ লট। অ্যান্ড আমার মাও অনেক হেল্প করে। তো এটাই আমার মানে সিঙ্গিং এর আপব্রিঙ্গিং ছিল। অ্যান্ড तो पूरी पूरी তারপরে আমি फैमिली जो है वो सिंगिंग से जुड़ी हुई थी। ইয়েস 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 ফুল, দে আর ম্যাড বিহাইন্ড মিউজিক। আমাদের বাড়িতে দাদা গান ইজ নট সামথিং অফ হবি, আমাদের বাড়িতে গান একটা রিলিজন, একটা মানে আহ, আমাদের বাড়িতে গান মানে ইটস আ প্রপার রিলিজন। আমরা ফার্স্টে বাঙালি না, আমরা গানের ভক্ত প্রথম, তারপরে আমরা বাঙালি। মানে এমন বেশি আমাদের ফ্যামিলিতে গানের মানে পাগলপান আছে যে that is why I think I love music a lot, because I have been blessed from both the sides of the family. So हम्म। এটা আমার খুব ভালো লাগে तो যে আমি तो मैं जान एक और सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक और गाना हमें सुनाएं, क्योंकि ये शो ही है फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग, जहाँ पे जो हमारे सिंगर्स होते हैं वो पूरे इस शो को हैंडल करते हैं। मैं तो बस सूत्रधार हूँ, बीच बीच में आता हूँ। आरेकटी गान हो जाए प्लीज। ওকে, আমি আর একটা আমার বাবারই গান গাই তাহলে। কেন কি এখন একটা পুরো মুড সেট হয়ে গেছে, আই থিঙ্ক পিপল আর এনজয়িং দেমসেলস। তো আমি আর একটা বাবার একটা গান গাইবো। আম, এই গানটা আমার অনেক পছন্দের গান, অ্যান্ড আমি ট্রাই করছি। আমি এটা বললাম যে আমি রিহার্স করিনি এই গানটা, আমি ট্রাই করছি, কেন কি আমার এত বিউটিফুল কমেন্টস, এত হার্ট ওয়ার্মিং কমেন্টস আমি পাচ্ছি যে আমার মুড একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো আমি ট্রাই করবো अगेन। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहे भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। क्या बात है, क्या बात है। वेल, तो जान मुझे बताइए कि गाने तो आप गा ही रहे हैं, और फादर के भी गाने आप गा रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने गा रहे, सोलो सॉन्ग भी गाया आपने, सीजन्स ग्रीटिंग्स में भी गाना गाया है। इन सबको लेकर हम बातें करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपसे। तो हमने हमेशा देखा है कि एक सुपर सिंगर हो या सुपर स्टार हो, उनका जो बेटा होता है या उनकी बेटी होती है, थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है। तो आपके ऊपर कभी ऐसा प्रेशर हुआ? कॉलेज में थे, स्कूल में थे ना, একটা গান শোনা, আরে কুমার শানু का बेटा है, ये तो अच्छा गाएगा और गाना पड़ेगा, তো ওটার একটা প্রেশার কি তোমার উপর কখনো হয়েছিল, এরকম ক্রিয়েট হয়েছে? অলওয়েজ দাদা, ছোটবেলা থেকে অলওয়েজ আমার উপর একটা অনেক বেশি প্রেশার আছে। কেন কি
my father is a legend, and that's not just because he's my father, but as an artist also, যেটা আমার বাবা করেছে এটা it is commendable. তো ওটার জন্য আমার যখনই যখনই আমি মুখ খুলি বা আমি আমি কখনো ক্যাজুয়ালি গান গাইতে পারিনি ছোটবেলা থেকে। কোনো ক্যাজুয়াল গান আমার আমার ও মাই গুরুজি ইজ ওয়াইফ ইজ হিয়ার, হ্যালো দিদি। আমার গুরুজি ইজ পন্ডিত রতন মোহন শর্মা। ওনার ওয়াইফ আমাদেরকে জয়েন করেছে। এবার আমি একটু নার্ভাস হয়ে যাবো কেন কি আমার গুরুজির দিকে খবরটা যাবে। বাট অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, আমি কখনো আই হ্যাভ নেভার বিন এবল টু হাম সংস। যেমন হয় না যে ঘুরতে ঘুরতে কেউ একটা এমনি মনে আসলো, হা হা লা 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 করে একটা গেয়ে দিলাম না। whenever I've sung any song, I have had to put in my 100%. Whether it be in my own house, আমার নিজের বাড়িতে হই, বা আমি আমার বাথরুমেই হই, বা আমার মানে কোথাও আমি যদি হই, আমার একটা প্রেশার অলওয়েজ কেন থাকে, কেন কি লোকদের চোখে অলওয়েজ এই Right. কম্প্যারিজনটা, যেটা তুমি বললে, you just said it right now ki there is this comparison that's there, and always একটা থাকে যে একটা legendary son, he will be a good singer no matter what. তো ওই প্রেশারটার সাথে কোপ আপ করে 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 একটা মানে এখন এই হয়ে গেছে যে আই টেক ইট অ্যাজ এ ভেরি পজিটিভ থিং, যে আমার বাবার আর আমার নাম একই সেন্টেন্সে নেওয়া হচ্ছে, বিকজ হি ইজ সাচ এ বিগ সিঙ্গার, এন্ড ওনার সাথে যদি আমার কম্প্যারিজন হচ্ছে, কম্প্যারিজনও না, আই উড সে আমার যদি নামও ওনার সাথে জোড়া হচ্ছে, আমার জন্য এটা অনেক বড় একটা কমপ্লিমেন্ট আই ফিল। তো আমি এখন প্রেশারে থাকি না, আমি এখন ওই জিনিসটার মজা নিই। আর আমার মানে মাও আমাকে এটাই ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছে, আমার বাবাও আমাকে বলেছে যে তুমি ডোন্ট সিং লাইক সামবডি, সিং লাইক ইওর ওন সেলফ। क्या তাহলে बात, কি बिल्कुल হবে যে सही। তোমার নিজের মজা আসবে, তোমার যত মজা আসবে তত লোকদের মজা আসবে। সো আমি কখনো এত এখন এখন রিসেন্টলি খুব আদত পড়ে গেছে জিনিসটা, তো আমি এটাকে এত মাথায় ঢুকতে দিই না। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपको अपने तरह से ही गाना चाहिए। और कुमार दा शानुदा का तो आपको पूरा सपोर्ट है, उनका आशीर्वाद है। और आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैंने आपके गाने सुने हैं, हम सब ने सुना है और बहुत पसंद कर रहे हैं। तो আমাকে একটা কথা বলো জান, अब आपने Yes, गाने शुरू कर दिए तो कितनी देर अभी रियाज करते हैं, कितना समय लगता है आपको सिंगिंग के लिए, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है? अभी तो কতক্ষণ দাদা প্র্যাকটিস করেন? এই যে কোয়ারেন্টাইন এখন চলছে, এইসব চলছে, একটু আমার রেয়াজের কম হয়ে গেছে, আই ওন্ট লাই। বাট আমার গান বেড়ে গেছে, মানে আমি গানের প্র্যাকটিস করি, মানে হুম। আমি গান গাই, আমার রিয়াজটা আছে যেটা, ওইটা আমি মানে একটু কম হয়ে গেছে, বাট আমার গান কম গাওয়াটা হয়ে বেড়ে গেছে। তো আমি ওকে। অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি কিছুদিনে তো আই থিঙ্ক 4 hours 5 hours আই এম সিঙ্গিং ইন আ ডে। গ্রেট ইয়ার। অ্যান্ড গ্রেট মানে গ্রেট। ওটা যে গান শোনা তো মানে আমার জন্য আমার বাবা যেটা বলেছে ওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কান তানসেন হওয়ার থেকে কানসেন হওয়া জরুরি আছে, কানসেন। হুম। তো আমি যখন গান কান না से। গাচ্ছি, ইয়া যখন আমি না গান গাচ্ছি তখন আমি গান শুনছি। তো ওই হিসাবে তো আমি পুরো দিনই গানে আছি, বাট গাওয়ার যে ব্যাপারটা ওইটা আমার 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা অ্যাপ্রক্সিমেটলি হয়ে যায় দিনে। ग्रेट यार, तो हम भी इस वक्त गाने ही सुनना चाहते हैं। हम 4 घंटे में से और थोड़ा सा घंटा हमें दे दे, यानी कि फ्रेंड्स एफएम को दे दे, हमारे व्यूवर्स को दे। जान कुमार অফকোর্স। शानू আরেকটি গান হয়ে যাক फ्रॉम योर साइड। আচ্ছা, এই নেক্সট গানটা, এই গানটা অত, দ্য ফিল্ম দ্যাট দিস সং ওয়াজ ফ্রম, এই ফিল্মটা এত হিট হয়নি, বাট যে গানটা আমি গাইবো ওই গানটা তো লোকরা এত বেশি ভালোবেসেছে এই গানটা, যে এটা আমার টপ 5-এ আছে আমার বাবার। তো আই উড লাইক টু সিং ইট ফর ইউ। আর তুমি আমাকে प्लीज। বলবে দাদা কেমন লেগেছে তোমাকে। হ্যাঁ, একদম। हुआ, जल्दी करो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल, लेकिन क्या है भर नहीं सकता, जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो, आंख है भरी भरी और तुम
मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी हवा हवा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। बात है दोस्त, क्या बात है, बिल्कुल सही, मजा आ मैं रहा है पहले यार तो पढ़- आज। दारुण लक्ष्य, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज जो है वो आ रहे हैं। राहुल दत्ता कह रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था, 1 घंटा ना 2 घंटा जो ने जान के चाहिए आज के, हाउ जान स्वीट, दो हाउ घंटा हो स्वीट। जाए। ओके। मैं कभी रिंकू तो दास ऑनलाइन कह रही है नहीं फाटा लगा। वाटी, बिल्कुल चलाते होल नाइट हो जाए। हिमांशु शर्मा, वाओ वेरी नाइस, वाओ वाओ, मतलब इतने सारे मैसेज है कि सबको पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने ज्यादा मैं पढ़ दूं। अनिंदो रॉय हमारे पुराने लिसनर है, व्यूअर है, दारुण होच्छे, ब्यूटीफुल ट्रैक जान, इस तरह के मैसेज जो जाना, है वो मुझे आपके आपके लिए। सुंदर कॉम्प्लीमेंट, whoever is giving me such beautiful compliments, thank you so much from my side। অনিমেষ ভাইয়া তো পড়ে দিচ্ছে, বাট আমি থ্যাংক ইউ জানাতে চাই যে আপনারা এত ভালো ভালো কমেন্ট দিচ্ছেন, আমার খুব পজিটিভ আর মোটিভেটেড লাগছে। আমি পুরো রাত্রির আপনাদের জন্য গাইবো যদি এত মজা আসে, আই ডোন্ট মাইন্ড। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ अगर मैसेज मिस हो जाए तो मैं और जान आराम से बैठ के रात के समय सब मैसेज को पढ़ेंगे, राइट? यस, यस, एब्सोल्युटली। क्या क्या बात है। ओके। जान, मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले लॉकडाउन लेकर आपने भी कहा, मैं भी जानना चाहूंगा, लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत सारे गाने गाए, आप रियाज भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एक चीज बताइए, अपने अंदर से रीडिस्कवर आपने क्या किया, নতুন কিছু রিডিসকভার করলে এই যে কিছু আমি 80 এটা দিন আমি ধরে একটা আমরা খুব বাড়িতে ভালো আছি। ডিসকভার করেছি যে আমি ওয়ার্কআউট করা আরম্ভ করে দিয়েছিলাম আবার। হ্যাঁ, আই স্টার্টেড রাইট, তুমি ওয়ার্কিং বলেছো। আউট, একটু ফিটনেস এন্ড মানে ফুল একটু রকস্টারের ভাইবটা বেশি আনার জন্য না, মানে যখন লকডাউনটা খুলবে এমন ফাটাফাটি স্টেজে যাবো, এন্ড ইট উইল বি ভেরি ভেরি লাইক ফান। এন্ড ওইটার জন্য আমি ওয়ার্কআউট করি। এন্ড আমাদের বাড়িতে এখন এমন হয়ে গেছে যে আমার মায়ের গার্ডেনিং এর খুব বেশি শখ আছে। তো আমার মা গার্ডেনিং করে আর আমি ওটার ভিতরে একটু মানে আই টেক আ বিট অফ ইন্টারেস্ট। এন্ড খাবার রান্না করা অনেক বেশি আরম্ভ হয়ে গেছে। ওকে ওকে। মানে আমরা তো তো কিস বাঙালি तरह লোক গানে না, হ্যাঁ, দরকার তো কি খেতে আমাদের ভালোবাসো বলো, বাঙালি। কি কি ফেভারিট ডিশ আমি তোমার একটু বলো, কুজিন বলো। রিসেন্টলি আমি বাটার চিকেন বানিয়েছি বাড়িতে, আর নান বানিয়েছিলাম। অ্যান্ড আমি কেক বানাই, অনেকগুলি কেকস বানাই এন্ড এভরিথিং। এখন রান্নার ব্যাপারটা একটু মানে আমার হয়ে গেছে যে অনেক, আমরা তিন ভাই, দুই ভাই, আমার বড় দাদা আর আমি, আমরা খুব বেশি রান্না বান্না করি বাড়িতে, কেন কি কিছু করার নেই। তো আমরা হ্যাঁ। রান্না করছি। আই হ্যাভ ডিসকভার্ড আ শেফ ভার্সন অফ মাই সেলফ। অ্যান্ড আমি ওয়ার্কআউট করি, আমি লিখি নিজের জন্য। অ্যান্ড একটু মানে ডিসকভার করছি দাদা কি কি গাওয়া যায়। আমার গানের যে ভার্সেটিলিটিটা আছে ওটাকে আমি বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আমি আমি যেই হুম। যেই জনার গুলো আমি একটু অলওয়েজ উইক ছিলাম, বা আমি এমনি লাগতো যে আমি পুরো ভালো করে গাইতে পারতাম না, ওইগুলোকে আমি পাক্কা করছি। তো আমায় খুব ভাল লাগছে, এই লকডাউনটার মজা আমি নিচ্ছি। ওকে। बिल्कुल, লকডাউন ने हमें काफी कुछ सिखाया है, और লকডাউন লকডাউন में आपने भी काफी कुछ सीखा है। জান, আরেকটি গান হয়ে যাক, আমরা একটা গান শুনতে চাই, যে কোনো একটা গান প্লিজ শোনাও। অফকোর্স, অফকোর্স দাদা। আমি আমি একটা কমেন্টসে পড়ছিলাম যে আম, কেউ বলছিল বাঙালি গান গাইতে। তো আমি একটা হয়ে যাক, হয়ে যাক, একটা হয়ে যাক। বাংলা গান হয়ে যাক, একদম। Of course। চলো, ঠিক আছে, তাহলে একটা বাঙালি বাংলা গান হয়ে যাক। আরে বাপরে, আমি ওই গানটা খুঁজছি, আমি অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাকটা খুঁজছি। অ্যান্ড হ্যাঁ, পেয়ে গেছি।
সাগর নদী পেরিয়ে এলাম আমি, কত পথ ভুলাম যে তোমার মতো করুক সুন্দর কাউকে তো দেখি গো কত যে সাগর নদী পেরিয়ে এলাম আমি, কত পথ ভুলাম যে তোমার মতো না তোমার করুক সুন্দর কাউকে তো দেখিনি গো প্রিয় তোমার মনে রেখো অনুপমা মনে রেখো। হাওয়ায় হাওয়ায় দোলে ওই গাছগুলো উড়ে যায় আঁচল যে পড়ে এলো চুল ও হাওয়ায় হাওয়ায় দোলে ওই গাছগুলো উড়ে যায় আঁচল যে পড়ে এলো চুল হয়তো ভাইরে হয়তো ছোঁয়া পথ চলো প্রিয়া যে আমার অনেক দেখেছি তো তোমার সাধ হয় দেখি গো আবার তোমার মতো না তোমার করুক সুন্দর কাউকে তো দেখিনি গো প্রিয় তোমার মনে রেখো অনুপমা মনে রেখো। সুপার দোস্ত, সুপার ফাটিয়ে দিয়েছো। মানে আজকের আজকের আমাদের যে জ্যামিং সেশন চলছে, अनप्लग सेशन চলছে, এটা জমে एकदम দই। थैंक यू सो मच जान, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं और इतने अच्छे अच्छे गाने हम सुन पा रहे हैं। जान, वैसे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए, इतने सारे हमने कुमार शानुदा के गाने सुने हैं जो हमारे फेवरेट हमेशा से रहे हैं, जो हमारे दिल को हमेशा से छुआए हैं, और कोई भी जनरेशन हो वो उस गाने को जरूर गुनगुनाती है। তোমার রাইট তোমার কোন কোন ফেভারিট গান, তোমার বাবার কোন কোন ফেভারিট গান, आपके कौन कौन से होंगे, जरा मुझे बताइए। দাদা, এটা একটা খুব ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন তুমি জিজ্ঞেস করে নিলে আমাকে। হ্যাঁ, আমিও বলতে পারবো না। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে শানুদার কোন কোন গান তোমার ভালো লাগে, আমি বলবো আরে অনেকগুলো আছে, কোনটা বলবো। ओके, ऐसे ইয়া आपको कौन कौन से फेवरेट लगते हैं। আমার দাদা বাবাইয়ের আমার কয়টা আনকনভেনশনাল সংস আছে যেগুলো আমার অনেক ভালো লাগে। একটা গান আমি এমনি আমি একটা গান তোমাকে শোনাবো। আই ওয়ান্ট টু সিং 2 লাইনস অফ ইট, তো ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড। जुबां पर तेरा भी बिना आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहाँ राज को छुपाया न जाए, मोहब्बत में ऐसा मकाम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, तेरे दर पर सनम
चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। हो राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा हा आहा हा तुझे देखा तो ये जाना सरम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। These were some of my जूनियर favorite कुमार शानू, songs. दारुण दारुण यार। जूनियर कुमार शानू हमारे साथ इस वक्त है और उनके साथ हमारी Oh बिल्कुल my लाइव इस God. वक्त बातें हो रही है फ्रेंड्स से डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। और बता दूं कि ये अभी तक के जितने एपिसोड्स हुए हैं उससे सबसे रॉकिंग एपिसोड जो है वो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि एक यंगिस्तान की जान জান কুমার শানু हमारे साथ इस वक्त है। ওকে জান, আরো প্রচুর প্রশ্ন আছে এখানে। আমি দেখতে পাচ্ছি টাইসন পল একটি প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, क्या क्या प्रिकॉशन, उन्होंने प्रिकॉशन वर्ड यूज किया है। एक सिंगर को क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है अपने गले की आवाज को ठीक रखने के लिए। क्या खाते हैं आप, क्या पीते हैं, और गर्म पानी ज्यादा पीना पड़ता है, ठंडा पानी से दूर रहना पड़ता है कि এইগুলো কি মানতে হয়? মানে সিঙ্গার্সদের এইগুলো খুব মানে ওরা, না আমি বেশি ঠান্ডা জল খাবো না, গলা বসে যাবে, এরকম কিছু আছে? দাদা, আই উডন্ট বি এবল টু কমেন্ট অন দিস অ্যাকচুয়ালি। আমি কেন এটা বলবো যে আমি একটা হাসির ইনসিডেন্ট আমি তোমাকে বলছি, যেটা আমি শক হয়ে গেছি শুনে নিজে। অ্যান্ড দিস ইজ রফি সাহেব আই এম টকিং অ্যাবাউট। হ্যাঁ, আমি রফি জি। সাহেবের কথা বলছি। যে অনেক লোকে বলে যে गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडे से दूर रहो, आइसक्रीम नहीं खाना, तेल नहीं खाना। রাফি সাহেবের আমি একটা খুব শকিং একটা কিস্সা শুনেছি, যেখানে আমি এটা শুনেছি যে রাফি সাহেব ইউজ টু হ্যাভ এত বড় একটা গ্লাস পুরো বরফ ভরা দুধ, আচ্ছা। যেটা আমাকে কৃষ্ণা আন্টি আমাকে বলেছে, যে রানী মুখার্জির মা। অ্যান্ড কৃষ্ণা আন্টি ইউজ টু সিং উইথ রফি সাহেব। কৃষ্ণা আন্টি নিজে অসম্ভব ভালো গান গায়, অ্যান্ড কৃষ্ণা আন্টি নিজে রফি সাহেবের সাথে গাইতেন। কৃষ্ণা আন্টি আমাকে বলেছে যে রফি সাহেব একটা পুরো বরফ ভরা দুধের গ্লাস, এত বড়, পুরো চিল্ড বরফ দিয়ে ভরা গ্লাস দুধ খেয়ে তারপরে স্টেজে উঠতেন গাইতে। ওকে। অ্যান্ড তারপরে উনি কি গাইতেন ওটা আমাকে বলার দরকারই নেই। আমি বিলকুল। খুব ছোট ওটাতে কিছু বলার জন্য, তো আমি কিছু বলবো না। আর উল্টোতে আরেকটা উল্টো পিঠে আছে জগজিৎ সিং আঙ্কেল, যে অনেক ওয়ার্ম লিকুইডস খেতেন, আর খুব ওয়ার্ম লিকুইডস খেয়ে তারপরে উনি গাইতেন। তো ইট ডিপেন্ডস আপন থ্রোট, তোমার ভয়েসে তোমার থ্রোটের উপরে আই থিঙ্ক ডিপেন্ড করে, অ্যান্ড মোর দেন দ্যাট আই থিঙ্ক তোমার মাইন্ডের উপরে ডিপেন্ড করে। হুম। আমি দাদা আমার কথা যদি বলি, আমি আইসক্রিম খাই, আমি ঠান্ডা ওকে। খাই, আমি একটা জিনিস খাই না, সেটা হলো বরফ দেওয়া জল। আমি ওই জিনিসটা খাই না, কারণ কি ওটা দিয়ে আমার ভয়েসে এফেক্ট হয়। বাট আমি অয়েলি ফুড তো খাই, আমি অনেক বিরিয়ানি, আমার মা তো হেভি রান্না করে, তো আমি তো খুব ভালো খাই, আমি মজা করে খাই, আমি কোনো রেস্ট্রিকশন রাখি না এমনি। অ্যান্ড আমি আমি দুটো জিনিস থেকে দূরে থাকি, সেটা হলো একটা হলো বরফওয়ালা জল, অ্যান্ড একটা হলো ডিরেক্টলি কোনো সুপারবলি কোল্ড ড্রিঙ্ক হলে বা বরফ ভরা একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক, ওটা ব্যাস।
না হলে আমি সবকিছু খাই। তো টাইসন, মিস্টার টাইসন পল, আই থিঙ্ক তোমার ভয়েসের কেয়ার যেটা আছে না, ওটা তোমার রেয়াজের উপরে ডিপেন্ড করে মোর। बिल्कुल এন্ড सही। তোমার খাবার ওটা ওসবের উপরে অত ডিপেন্ড করে না। তোমার যত পাক্কা রেয়াজ থাকবে তত তোমার ভয়েসটা পাক্কা হবে। एकदम ठीक बोले हो जान, एक और गाना सुनना चाहेंगे? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप जो जो आज सुनाए हम सुनते रहे, क्योंकि शानुदा के इतने सारे गाने हैं जो इतने हिट नंबर्स हैं। आप अगर उनको अगर सुना देते हैं तो हमें लगेगा कि हमारे सामने इस वक्त शानुदा ही बैठे हैं। बजट अपना कम है, इसीलिए 4 कुमार शानू से हमें काम चलाना पड़ रहा है। उठा जस्ट लो, किडिंग, उठा लो, फायदा उठा लो। कुछ एक एक दो जस्ट महीने की किडिंग। बात है, पूरा भी बजट। तो मजाक कर रहा था, ओके। नहीं यार, আমি দাদা, सुपर सिंगर जूनियर। আমি তোমাকে ফোনে বললাম না এক্ষুনি, আমি তোমার ফোনে কি বললাম মনে আছে? আমি ফোনেই জাস্ট তোমাকে याद है। বলেছিলাম আমার টাকাটা যেন পৌঁছে যাক। नो ओके, दादा, ये बिटवीन मेरे और जान जान के बीच में है। ओके, एक और गाना प्लीज जान सुनना चाहेंगे না प्लीज। না, কেউ ফিনিশ তো জি যেটা যেটা হয়েছে ওটা ভিউয়ার্সদেরকে বলা, মানে আই থিঙ্ক অফকোর্স বলা উচিত আমাদেরকে। কোনটা কোনটা শোনায় বলো, কোন গান? এখানে অনেকগুলো গানের রিকোয়েস্ট আসছে। আমি একটা গান, যেটা অনেক বড় একটা গান অ্যাকচুয়ালি, এটা আমি আহ, এটা কিশোর দার গান। অ্যান্ড এটা বাপ্পি আঙ্কেলের সুর এই গানটার, আর এই গানটা অনেক পছন্দর গান। কলকাতায় আমি যখনই শোতে এই গানটা গাই, আমি বাপ্পি আঙ্কেলের সামনে এই গানটা গেয়েছি, আর বাপ্পি আঙ্কেল অনেক কমপ্লিমেন্ট করেছে। তো আমি আপনাদের সাথে এই গানটা শেয়ার করতে চাই। আম, ওই গানটা ছাড়া সব গান পাচ্ছে। আচ্ছা, আমি বোধহয় এই গানটা আমি আমি আমার আমি পাঠাইনি আমার অন্য ফোনে। আমি এই গানটা এমনি খালি গলায় গিয়ে দিচ্ছি, মাইন্ড করবেন না প্লিজ। হুম। कोई जा। হাওয়ার গল্প আর পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো। হাওয়ার গল্প আর পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানেই থাকো। ও হো হো, হুম 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 হুম। ও হো হো, হুম 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 হুম। সুপার সুপার। ওকে ওকে জান, আরেকটা প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে, আমি তোমাকে একটু জিজ্ঞেস করতে, সময় একটু কম আছে, আমরা বেশি তোমার গান শুনতে চাই, কিন্তু बीच बीच में मैं चाहता हूँ कि एक दो सवाल भी आपसे पूछता रहूं। तो जब हम आपको अपने पाया और आपके लिए मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज है, कुमार शानू इज बैक हियर, कुमार ओ माय शानू इज गॉड। बैक हियर। अच्छा लगता है जब जब डैड के बारे में, पिताजी के बारे में बातें होती है, फादर के बारे में बातें होती है, और सन इतना अच्छा गाना गाता है, तो दोनों मिक्सर होके काफी अच्छा लगता है। ओके, दोनों पर ही हम सबको बहुत प्राउड है, पूरे इंडिया को प्राउड है, आप दोनों ही हमारे अब ইটস আ ভেরি বিগ सिंगर्स हैं। কমপ্লিমেন্ট দাদা, আমি অনেক থ্যাংক ইউ জানাতে চাই লোকদেরকে যে আমাকে এত বড় কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছেন সবাই। टू गुड सीरियसली, वाओ अमेजिंग। मैं
ফাটাফাটি আমরা রেসপন্স এখানে পাচ্ছি। जान, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जब हम लिविंग हुआ है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं घर पर कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या क्या मूड है, घर गुस्सा बहुत उनको आता है या बहुत ठंडे रहते हैं, कैसे हैं हमारे कुमार शानू? गुस्सा वाला पब्लिक इज माय मॉम, नॉट माय फादर। ওকে, এন্ড ওকে, বাবাই ওকে। অত বাবাই অত মানে বাড়িতে মানে আমরা ইন্টারাক্ট অ্যাকচুয়ালি আমার বাবাই স্টেজ সেপারেটলি, বাট আমার সাথে যত ইন্টারাকশন হয়েছে বাবাই ইজ ভেরি কাম এন্ড কুল। মানে আমার আমার বাবা হ্যাঁ গান রিলেটেড যদি কিছু হয় তাহলে খুব সিরিয়াস হচ্ছে অ্যান্ড তখন একটু হ্যাঁ, ভয় লাগে, বাট ওকে। apart from that I think কুল কাম কোয়াইট কাইন্ড অফ অনেক সেন্স অফ হিউমার। আমার মা আমাকে বলে যে আমাদের সেন্স অফ হিউমার যেটা আছে ওটা আমার ফুল বাবার মতন আছে, কেন কি আমার বাবার সেন্স অফ হিউমার আই থিঙ্ক তুমি জানো দাদা, আমার বলতে হবে না हैं। তোমাকে যে কি আমার मैं বাবার সেন্স। शानुदा का बहुत बार मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, और मैंने देखा है जिस तरह से वो मीडिया को डील करते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। वो एक अच्छा अच्छा एक सुलझा हुआ इंसान जो है वही कर सकता है। একটা ছবি দেখাতে চাই, এই এই ছবিটা দেখো। একটা ছবি আমি দেখাতে চাই। না कुमार शानू एंड जूनियर कुमार शानू एक ही पोज में, एक ही पिक में एक सेल्फी लेते हुए। ये कब की तस्वीर है? कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें इसका, ये कब এটা आपने ली দাদা थी? আমরা কনসার্ট করেছিলাম, দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট কনসার্ট উইথ মাই ফাদার, দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট কনসার্ট উইথ মাই ফাদার। এটা আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স ফিনিক্স শেয়ার করো মার্কেট, না, একটু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো। হ্যাঁ দাদা এটা এটা ফিনিক্স মার্কেট সিটিতে ছিল। আর এটা মানে 2016, I think it was 2016. It was the first time that I was performing with my father. আর আমি তো অনেক বেশি নার্ভাস ছিলাম অ্যান্ড ব্যাক স্টেজ গিয়ে আমি আহ, বাবাইয়ের সাথে মানে না 1 মিনিট দাদা, আমাকে একবার ছবিটা দেখাও, 1 মিনিট আমাকে একবার ছবিটা দেখাও, আমি একটা কনফার্মেশন নিতে হ্যাঁ, চাই, কেন কি আমি এটার পরে আমি এটা বোধহয় আমাদের দিস ওয়াজ শানমুখানন্দ দাদা, দিস ওয়াজ শানমুখানন্দ অডিটোরিয়াম। ওকে। ওকে, তো এইটা ছিল শানমুখানন্দ অডিটোরিয়ামে। তো আমার যে ফার্স্ট শো আমি বাবার সাথে করেছিলাম ওটাতেও আমার একটা সেলফি আছে, হ্যাঁ। অ্যান্ড ওইটা মানে আমার বাবা রেডি ছিল না, আমার বাবাই রেডি ছিল না, আমি এমনি গিয়ে না, এমনি বাচ্চারা যেমন করে না, আমি গিয়ে সেলফিটা তুলে নিয়েছিলাম। তো আমি শুনে আমি খুব ভালো লাগছিলাম দেখতে, অ্যান্ড বাবাই ওয়াজন্ট লুকিং দ্যাট গুড, হি ওয়াজন্ট রেডি। তো সেকেন্ড টাইম যখন আমি শানমুখানন্দে এই ছবিটা যখন তুললাম, তোলার আগে আমি দেখলাম আমার বাবা ফুল রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য, কেন কি হি নিউ দ্যাট আমি এটা কাজটা করবো। হ্যাঁ, অ্যান্ড ছবি যেই দেবে। ছবি তুললাম, আমার বাবা কি করলো, আমার বাবা নিজের জ্যাকেটটা খুলে দিল, অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি 10 বছর ইয়াঙ্গার মানে দেখতে লাগলো। ফট করে हाँ, জামাটা জ্যাকেট খুলে দিয়ে এবার বলছে এবার হ্যাঁ চলো এবার সেলফিটা তুলি আমরা, অ্যান্ড পোজ तो করে ऐसी আছে। तस्वीर आई। সি 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 হি ইজ পোজিং ইন দ্যাট লাইক দ্যাট, এমনি করে দেখছো। হ্যাঁ। আর আমাকে আমাকে ইচ্ছাই হয়নি এই ছবিটা তোলার, কেন কি আমার আমার থেকে মানে মনে হচ্ছে আমার বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বাবাই লাগছেই না দেখতে, মানে এমন জ্যাকেটটা খুলে নিচ্ছে না, এত হিরোর মতন লাগছিল ফটাক করে देखते। बिल्कुल, दो मुझे तो लग रहा है कि दो ब्रदर है, दो भाई एक साथ खड़े हुए ऐसा नजर आ रहा है, बिल्कुल। और किसी की मन नहीं हुआ फिर। क्या बात है। या ওকে, একটা গান শুনি দাও, আরেকটি গান আমরা শুনতে চাই। হয়ে যাক। আচ্ছা, এবার আরেকটা আমি আমার বাবা কিশোরদার একটা গান হয়ে গেছে, এবার আমি কমেন্টসে একটা রিকোয়েস্ট দেখেছিলাম, আমি 2 লাইন ওই গানটার গাইতে চাই, কেন কি আমি দেখলাম ওই গানটা ঠিক। আমার খুব পছন্দ, আই লাভ দ্যাট সং, সো আইল সিং আ ফিউ লাইনস। हो दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल पर, मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं बादल हमारा, दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा, ओ दिल लिखे दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर, बाजीगर मैं बाजीगर।
दिल वालों का मैं दिलबर। সুপারব, ইয়ার সুপারব। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন এসেছে রাহুল দত্তা। হ্যাঁ, রসগোল্লা, মিষ্টি দই, which is your favorite? মিষ্টি দই। রসগোল্লা কি মিষ্টি দই? মিষ্টি দই। ওকে, হ্যাঁ, ওকে। বিরিয়ানি, বিরিয়ানি और নুডলস কোনটা বেশি বেশি বিরিয়ানি ফেভারিট হবে? বিরিয়ানি দাদা, বিরিয়ানি, অফকোর্স বিরিয়ানি। यार এটা কোনো सवाल ही गलत প্রশ্ন? था। बैड प्रश्न। ओके, ओके। आपको रॉकस्टार कहा जा रहा है और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ऑनिंदो, जिसके लिए आपने अभी गाना गाया, और उन्होंने कह रहे थैंक यू सो मच जानदा। ओके, तो मुझे एक ओके। बात बताइए जान, मैं जानना चाहूंगा, अब काफी कुछ चेंज हो रहा है, न्यू नॉर्मल जो है वो शुरू हो रहा है, धीरे धीरे करके इंडस्ट्री जो है वो भी खुल रही है। তোমার কি মনে হয় নিউ নর্মালে কি কি নর্মাল থাকবে না, আর কি কি নর্মাল হবে, নিউ নর্মাল কি থাকবে? मतलब म्यूजिकल इंडस्ट्री अब कैसी रहने वाली है, आपको क्या लगता है? योर टेक। দাদা, যতদিন আমাদের আই ফিল এই এই যে প্যান্ডেমিকটাতে আমরা আছি না, মানে এটা এত একটা স্যাড জিনিস যে আই ডোন্ট থিঙ্ক টিল দ্য টাইম দ্যাট উই গেট আউট অফ করোনা এনিথিং উইল বি নর্মাল। যে নিউ নর্মালের কথা লোকরা বলছে, এটা আমার মনে হয় না যে মানে নর্মাল কি। হ্যাঁ, সরি দাদা, কি বলছো মা? হ্যাঁ, আমি ওটাই মানে যে নতুন নর্মাল যেটা আছে ওটা আই ডোন্ট থিঙ্ক হবে। বাট হ্যাঁ, আমাদেরকে কয়টা জিনিস মাথায় রেখেই চলতে হবে নো ম্যাটার হোয়াট। একটা হলো মাস্ক পরো, একটা হলো হাত ধো, একটা হলো দূরে থাকো লোকদের থেকে, সোশ্যাল हम्म। ডিস্টেন্সিং করাটা অনেক বেশি দরকার হবে। বাট ইয়া, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ আমি যেটা মানে আই হোপ যেটা আমি করতে পারি সেটা হলো আমি বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে গান আরম্ভ করেছি। আমি গেয়েছি, ফার্স্ট একটা আমার ডেবিউ করেছি আমি, আর সেটা করেছি আমি দ্য লেজেন্ডারি রাজেশ রোশন আঙ্কেলের সাথে। তো আমি বাংলা ইন্ডাস্ট্রির সাথে একটু বেশি আরো অ্যাফিলিয়েট হতে চাই, জুড়তে চাই। অ্যান্ড তোমাকে আমাকে হেল্প করতে হবে এটাতে। তো একদম, একদম, আমরা আছি সবসময়, ফ্রেন্ডস এফএম পুরো তো তোমার সাথে আছে। এনি হেল্প ইয়েস, রিকোয়ার্ড ইয়েস আমরা দাদা। সবসময় আছি, সবসময় আছি। And ওকে। yeah, apart from that, হ্যাঁ, বল। Datta, I feel that এখন this is a good time for a very drastic change in the music industry. তো আমি হোপ করছি যে আহ, মানে যেটা আমরা মিসিং বলবো না, এটা একটা আলাদা ট্র্যাক নিয়ে নিয়েছিল, বাট মেলোডি যেটা ছিল মানে দ্য মেলোডিয়াস এরা, দ্য 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 মানে যেটা বুকে লেগে যায় গান, ওইটা আই থিঙ্ক ইটস টাইম দ্যাট উই বট দ্যাট মিউজিক ব্যাক। হুম, হুম। অ্যান্ড মেলোডিয়াস এরার যখন কথা বলেছি, একটা গান আছে যেটা আমি গাইতে চাই, যেটা ওই প্লিজ। এরারই গান। অ্যান্ড ওই গানটা আমি গাইতে চাই। তো আমি তোমাকে এই মেলোডিয়াস এরা যেটা আমি বলছি না, ওটা একটা গান শোনাচ্ছি। আই হোপ সবাইকে মানে এই গানটা ভালো লাগে। अरे यार, ये कितना you know this song? मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। सामने के मानता नहीं।
যাচ্ছে भैया इस तरफ देखो, इस तरफ और अब इधर लेके आओ माँ सोचो इधर आओ और मेरी तरफ घुमाने नहीं बोल रहे हो दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे मर के भी हम तुमसे जुदा हो ना कुछ ऐसा करे मुझ में समा जा हाँ पास आ जा हमदम मेरे हमनशी की मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं সুপার ব্রো সুপার। আচ্ছা দেখো একটা মেসেজ তুমি পড়তে হবে, অর্ণব অর্ণব বলছে জান তোমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট জানিও, এরপরে তোমার আধার কার্ড নাম্বারটাও চাইবে, তারপর তোমার প্যান কার্ড নাম্বারও চাইবে, তারপর তোমার অ্যাকাউন্ট নাম্বারও চাইবে, তারপর তোমার অ্যাড্রেস চাইবে, তারপর বাজ গিয়া সব কুছ हो गया। অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে আমার কোনো প্রবলেম নেই, যতক্ষণ নাকি টাকা আসছে আই এম হ্যাপি। क्या बात है, क्या बात है। ओके ऑन सीरियस नोट, क्या लगता आप क्या सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, कितना एक्टिव है জান, कितना एक्टिव আমি है? সোশ্যাল মিডিয়াতে আছি দাদা, আমি ইনস্টাগ্রামে আছি জান কুমার সানু, আমার ইউটিউবের চ্যানেল আছে জান কুমার সানু, আর আমার ফেসবুকে পেজ আছে জান কুমার সানু। তো আমার সাথে সব জায়গায় জোড়া থাকতে পারে সবাই, কেন কি আমি গান গাইতে খুব ভালোবাসি, আর আমার গান যদি কেউ শোনে আমার খুব খুশি হয়। क्या बात है। तो जान मुझे बताइए कि आजकल जो ये सोलो सॉन्ग का भी जो समय चल रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि डिजिटली भी लोग अपने अपने गानों को प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस टेक के बारे में, क्योंकि ये भी एक नई चीज है जिससे कि सिंगर्स जो है वो अपने गानों को प्रमोट करते हैं। এটা নিয়ে তুমি যদি বলো। দাদা আই ফিল ইটস অ্যামেজিং, কেন কি একটা এমন টাইম যেখানে নাকি সবাই বাড়িতে আটকে আছি আমরা, কন্টেন্ট এত নতুন বেরোচ্ছে, এত বিউটিফুল কন্টেন্ট বেরোচ্ছে, এটা একটা খুব কমেন্ডেবল জিনিস, কেন কি লোকরা একটা রাস্তা খুঁজে বার করছে, এটা মানে দেখা যাচ্ছে। কেন কি নট বিং এবল টু হ্যাভ অ্যাক্সেস টু স্টুডিওজ অ্যান্ড মিক্সিং অ্যান্ড যেমন ভিডিওস বানানো হয় এই টাইমে, এত ভালো কন্টেন্ট যে বেরোচ্ছে, এটা একটা খুব ভালো জিনিস। আর লোকরা আরো আই থিঙ্ক এটা খুব বড় একটা হেল্প হচ্ছে, কেন কি বাড়িতে থাকতে লোকদেরকে অনেক ইজি হচ্ছে, নতুন কন্টেন্ট যতটা থাকছে এন্টারটেনমেন্ট বাড়ছে, লোকরা বাড়িতে থাকলে সেফ থাকবে। তো আই ফিল ইটস আ ভেরি বিউটিফুল থিং অ্যান্ড আই ফিল ইটস আ ভেরি অ্যামেজিং থিং, কেন কি আমরা একটা রাস্তা খুঁজে বার করছি, আর এটা দিয়ে এইটাই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ অলওয়েজ একটা রাস্তা খুঁজে বার করে, তো এটা খুব ভালো একটা জিনিস। बिल्कुल बिल्कुल। और जान जब आपको हमने पाया है और थोड़ी देर पहले हम पैसों को लेकर बातें कर रहे थे, तो क्या आप मुझे बता सकते हो पहली जो आपको चेक या पहली इनकम जो आपकी हुई थी वो कौन सी थी? আমি দাদা সত্যিকার আমায় না মনে নেই, কেন কি আমি বোধহয় মা আমি 5 ইয়ার্স এর ছিলাম কি মা আন্টি মা বলতে পারবেন, আন্টি বলতে পারবেন। আমি আমি আমার ফার্স্ট ইনকাম, দাদা ইজ আস্কিং মাই ফার্স্ট চেক ইনকাম ওয়েন ওয়াজ ইট, আমি 5 বছরে ছিলাম কি আমি জানি না দাদা। আই থিঙ্ক আই ওয়াজ 5 ইয়ার্স ওল্ড, কেন কি আমি ছোটবেলা থেকে ভয়েস ওভার্স আর ডাবিং কার্টুনের জন্য জিঙ্গলস আর এসব করি। আই থিঙ্ক আমি 5 বছর বয়স ছিল দাদা যখন আমার ফার্স্ট ইনকাম ছিল। আর আমি অনেস্টলি টাকার ব্যাপারে আমি অত ইন্টারেস্টও রাখি না, আমি খুব ছোট ছিলাম। ওকে আর এখন অব্দিও আমার যে টাকার ব্যাপারটা আছে ওটা আমার মানে মাই হ্যান্ডেল করে, কেন কি আমি আমি পারি না গো দাদা, ওই টাকা নিয়ে কথা বলতে আমার খুব अजीब লাগে। So আমি ओके। শুধু গান গাই ব্যাস। थोड़ा आंटी से पूछो ना कितना मिला था क्लास जब आप 5 में थे या মা 5 when I इयर्स was के थे? five- মা when I was 5 আমার ফার্স্ট চেক কত টাকার ছিল দাদা জিজ্ঞেস করছে। 40,000 দাদা, ইট ওয়াজ আ 40,000 রুপি চেক, একটা क्या ফুল ডাবিং। क्या আমরা बात একটা জিঙ্গল করেছিলাম, মানে 21টা অন্তরা চৌধুরী দিদির সাথে, সালিল চৌধুরী
দ্য গ্রেট জি লেজেন্ড জি জি সালেল চৌধুরী, ওনার যে মেয়ে, ওনার সাথে আমি জি। ডাবিং করেছিলাম। এন্ড আই থিঙ্ক আমি ওটার জন্য মাই ফার্স্ট পে চেক ওয়াজ আ 40,000 পে চেক। ওকে, সুপার সুপার। আরেকটি গান শুনবো আমরা। গানে का समय आ गया, यहाँ पे एक सिग्नल বলো बज रहा है দাদা, कि एक बार বলো जान কোন একটি গান গান सुनाओ। শুনবে তুমি? मैं अगर आप मुझसे कहो तो यहाँ पे बहुत सारे गानों की फरमाइश है। परदेश मूवी का एक गाना हम सुन सकते हैं। परदेश थे के परदेसेर গান তো আমি গেয়ে मेरी দিয়েছি। महबूबा, एक और मेरी महबूबा अगर आप सुनाए एक बार। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। सुपर, यस सुपर। इस गाने की फरमाइश जो है प्रिया ने की थी, प्रिया दासगुप्ता, और आप वो मैसेज पढ़ पा रहे होंगे इस वक्त। और इस मैसेज को Yes. अब इस गाने को हमें सुनाया जान ने। ओके जान, एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपने सीजन ग्रीटिंग्स लेकर भी हमने बातें की थी कुछ दिन पहले। एक बार फिर से जानना चाहूंगा कैसा रहा एक्सपीरियंस है। राम कमल मुखर्जी मूवी जो रही, बहुत अच्छा लगा सभी को। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस मूवी के साथ जुड़कर? The experience was amazing দাদা, কেন কি রাম স্যার আমাকে অনেক আগে থেকে চেনে অ্যাকচুয়ালি। রাম স্যার আমার ফার্স্ট ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন when I was 8 years old। আমি একটা বেঙ্গলি অ্যালবাম করেছিলাম, তোমরা শুনবে তো। আর ওই অ্যালবামটার নাম অফকোর্স তুমি বুঝেই গেছো কেন তোমরা শুনবে তো ছিল। কেন তোমরা শুনবে তো না মা, তোমরা শুনবে তো ইয়া। কেন কি আমার বাবার একটা অনেক ফেমাস গান ছিল, যেটা তুমি বোধহয় শুনেছো। আর ওইটা নিয়ে মানে রাম স্যার হ্যাড টেকেন অ্যান ইন্টারভিউ অফ মাইন when I was very small। তারপর থেকে রাম স্যার হ্যাজ বিন ফলোইং মাই ওয়ার্ক। অ্যান্ড এখন রিসেন্টলি আমরা একটা মানে গেট টুগেদারে দেখা করেছিলাম। অ্যান্ড তখন রাম স্যার আমাকে বলেছেন যে জান, দ্যার ইজ দিস ফিল্ম দ্যাট আই এম ডুইং, অ্যান্ড এটাতে একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান আমি চাই যে তুমি গাও। অ্যান্ড এই গানটা আহ, যেটা আমি গেয়েছি, এটা ভানু সিং এর পদাবলীর থেকে নেওয়া। যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভানু সিং এর পেন নেমে লিখতেন, তো এই গানটা যখন গেয়েছি অনেক ভাল লেগেছে। কেন কি আমরা আমার জন্য তো অনেক নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল, একটু একটু স্ট্রিক্ট ছিল। কেন কি না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান নিয়ে চেঞ্জ করা যায় না, অ্যান্ড ওটা ইউ কান্ট চেঞ্জ। তো ওইটা নিয়ে আমরা একটু ভয়তে ছিলাম আমি, বাট রাম স্যার এন্ড সর্বাণী দিদি অনেক হেল্প করেছে। অ্যান্ড দ্য মিউজিক কম্পোজার দ্যাট ওয়াজ দেয়ার, Shailendra Bhaiya, he also helped a lot. And Selena commented on my song. She really loved my song. Selena Jetty, she's the जी lead actor of the film. Oh, she loved my song, and it was a lot of fun দাদা। রেকর্ডিংটা 2 ঘন্টার মধ্যে করে নিয়েছিলাম আমরা। কেন কি প্রনাউন্সিয়েশন গুলোতে সর্বাণী দিদি এন্ড রাম স্যার ওয়ার দেয়ার। এন্ড রাম স্যার তো অসম্ভব বেশি মানে এইসব জিনিসে রাম স্যার ইজ সো পলিশড। एकदम। তো রাম স্যার ওয়াজ লাইক হি মেড ইট এমনি মানে এত ইজিলি করে দিয়েছে দাদা। অ্যান্ড খুব ভালো লেগেছে, অনেক মজা এসছে। বাট একটু ভয়ও ছিল, কেন কি এটা অনেক বড় একটা গান, এটাকে ছোঁয়া অনেক বড় ব্যাপার। সো এই গানটা করেছি দাদা। অ্যান্ড ফিল্মটা ডিলে হয়ে গেছে। দাঁড়াও, এই ফিল্মটা ডিলে হয়ে গেছে দাদা রিলিজে, কেন কি এই লকডাউনের জন্য মানে যা যা হয়েছিল। বাট জি5 এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে এটা লঞ্চ করেছে যে আমাদের অনেক ভালো রিভিউজ এসছে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ সো মাচ ফান। এখনো অনেক মানে রিভিউজ। আমাদের এই ফিল্মটার আনভিলিং করেছেন মিস্টার বচ্চন, মিস্টার অমিতাভ বচ্চন এই ফিল্মটার আনভিলিং করেছে, যেটা অনেক বড় ব্যাপার। কেন কি আমার বাবা ফার্স্ট গান নিজের লাইফে মিস্টার বচ্চনের জন্য গিয়েছিলেন। তো আমার জন্য সামথিং লাইক আ সার্কেল অফ লাইফ, ইট ওয়াজ আ ভেরি বিগ মোমেন্ট ফর মি। অ্যান্ড অনেক মজা এসেছে দাদা। ইট ওয়াজ আ ফান থিং, অ্যান্ড অনেক ভালো রিভিউজ পেয়েছি। তো এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল উইথ সিজনস গ্রিটিংস। बिल्कुल, सीजन ग्रीटिंग लोगों को बहुत पसंद आई है और हमने भी देखा है कि काफी अच्छा रिस्पांस जो वो नजर आया है।
जान एक और गाना अगर आप सुनाना चाहे, मैं देख पा रहा हूँ शुभ्रा एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं, शुभ्रो या शुभ्रा, जब कोई बात बिगड़ মিস্টার जाए आप। শুভ্র ভট্টাচার্য, আমি এই গানটা অলওয়েজ গাই। এই গানটা ছাড়া আমার সেট কমপ্লিটই হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যাওয়ার আগে আমি এই গানটা গেয়েই যাব। बिल्कुल, ये একদম एंड আমি में हम जरूर cancel सुनना করব না। चाहेंगे, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इसमें ये गाना जो है बिल्कुल सही जाता है। वैसे जान एग्जैक्टली। आप कुछ बता, बिल्कुल कुछ बताना चाहेंगे अभी, फ्यूचर प्लान आपने क्या कर रखा है आने वाले 10 इयर्स में? जान को हम कहाँ कहाँ पे देख पाएंगे, किस किस प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे, कैसे किस किस रूप में देख पाएंगे? एक ही रूप में देख पाएंगे दादा, वो है सिंगर का रूप, बिकॉज मुझे और कुछ इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। देयर इज मुझे नथिंग। आरजेइंग छोड़ के कुछ नहीं आती है और जान को सिर्फ सिंगिंग आती है। हाँ, मुझे मुझे मैं सामने से बोल रहा था दादा, ना मुझे एक्टिंग आती है, ना मुझे डायरेक्टिंग आती है, ना मुझे ओके, कुछ भी नहीं आता है, मुझे सिर्फ गाने आते हैं दादा। बिल्कुल, एंड और हम चाहते हैं कि आप गाने गाते रहे, बिल्कुल। ইয়েস দাদা, তো আমি আমি শুধু দাদা অনেস্টলি গানই গাইতে পারি, তো আমার ওটাতেই বেশি ইন্টারেস্ট আছে। আর 10 বছর ডাউন দ্য লাইন তো দাদা, আই হোপ দ্যাট আই ক্যান মেক ইট অ্যাজ বিগ এজ আমার বাবাকে যত ভালোবাসা আর আশীর্বাদ কলকাতার লোকরা দিয়েছেন, আই উইশ আমাকে অতটাই ভালোবাসা আর আশীর্বাদ দেয়। আমি অনেক গান গাইতে চাই, সবার জন্য অনেক ভালো ভালো গান গাইতে চাই। আর আই হোপ কি আমারও গান ফিউচারে লোকরা গাইবে, যেমন আমার বাবার গান আজকে অব্দি সবাই গায়। তো এটাই আমার মানে এম ইন লাইফ দাদা। অ্যান্ড ভালো মিউজিক, মানে আই ওয়ান্ট টু বি আ পার্ট অফ গুড মিউজিক, ইমমর্টাল মিউজিক। আর এখন বলিউডে দাদা কয়টা ফিল্ম করছি আমি, কয়টা ফিল্ম অ্যাকচুয়ালি সবকিছু হোল্ডে এসে গেছে বিকজ অফ দ্য এন্টায়ার করোনা থিং। বাট hopefully in the future dada, within I think 2021 might be my big Bollywood debut with a very very famous team. I wouldn't say much because it's very very abhi confidential আছে। বাট হ্যাঁ, আমি কয়টা জিনিস করছি, তো আই হোপ যে মানে ভালো করে হয় জিনিসগুলো। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो आप और ज्यादा प्रोजेक्ट्स में नजर आए। जान कोई एक और गाना आप सुनाना चाहेंगे? साजन मूवी से गानों की फरमाइश बहुत ज्यादा आ रही है। साजन मूवी का तो सुनाऊंगा दादा, मैंने साजन का तो गाना गाया दादा। नहीं, और भी आ रही है यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था। ठीक है, आप जो हमें सुनाना चाहे हम सुनना चाहेंगे, प्लीज। একটা গান আছে দাদা, যেটা আমি আমি কিছু নতুন গান শোনাবো নাকি আপনারা नोतुन 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 सुनाओ ना পুরো प्लीज। এরাদি শুনতে চান? नहीं, हम चाहेंगे नए गाने आपको सुनाए आप। একটা গান আছে দাদা, যেটা আমি আমার বাবার সাথে, যে ফটোটা তুমি আমাকে দেখিয়েছো ওই শোতে আমি এই গানটা গেয়েছিলাম। আই উড লাইক টু সিং দ্যাট সং উইথ ইউ গাইস। हो गया। जानिए जानिए जानिए, मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कहीं, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे तुझसे क्या, मितवा ये खुदसे बना तो छुपा, मेरे मन ये बता दे तू क्या ढूंढ रहा है, ओ मेरे मन ये बता दे तू क्या ढूंढ रहा है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कभी, जो है अनसुनी,
वो बात क्या है बताओ, मितवा तुझसे मितवा ये खुद से थोड़ा तुझको गावरी रे गावरी मगमा मितवा जीवन डगर में डगर डगर प्रेम डगर में डगर जीवन डगर में प्रेम डगर में आया नजर में जब से कोई तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, तू एक प्यासा ये नदी है, काहे इसको तू खुल के बताए, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता, मितवा तुझसे मितवा ये तुझसे थोड़ा तुझको औसम गुरु औसम। मैं सच बता रहा हूँ यार, दिल से बता रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। मैं सब मैसेज को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जान कुमार शानू के साथ जुड़े हैं। इतने अच्छे अच्छे मैसेज जो आप दे रहे हैं, और सभी लेकिन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं जान। मैं जो मैसेज आपके पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, सभी आपको, सभी आपके वेल थैंक विशर यू हैं, और सो सभी मच दादा, आई आपको एम वेरी वेरी ऑब्लाइज्ड। बिल्कुल बहुत पसंद किया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप कोलकाता से, इंडिया से, वर्ल्ड से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके हमें जाने का समय हो रहा है, लेकिन उनसे कुछ कहना चाहेंगे जो आपको पसंद करते हैं। আমি আমি আমার সব কলকাতাতে যারা লিসনার আছে তাদেরকে অনেক থ্যাংক ইউ বলতে চাই। আই ওয়ান্ট টু আমি আমি অনেক অনেক গ্রেটফুল যে আপনারা আমাকে এত ভালোবাসা এত আশীর্বাদ দিচ্ছেন। আমি চাই যে আমার বাবাকে যে আশীর্বাদ আর ভালোবাসা আপনারা দিচ্ছেন আমি ওটাই আপনাদের থেকে চাই। আপনারা আমাকে ডাকুন, আমি আসবো। আর আমি আপনাদের জন্য অনেক অনেকগুলি গান গাইবো। আর আমি এটাই হোপ করব যে যতটা আপনারা আমার বাবাকে ভালোবাসা দিয়েছেন, আদর দিয়েছেন, সাপোর্ট দিয়েছেন আর আশীর্বাদ দিয়েছেন, ওটা আমার জন্যও আপনারা দেবেন, তাকে আমি আপনাদেরকে বছরের পর বছর ভালো গান ভালো সঙ্গীত দিতে পারি। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि मैं चाहूंगा कि आप जैसे हैं जान, आप वैसे ही रहिए। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने गाते रहिए, डाउन टू अर्थ हमेशा आप रहे हैं। जब जब मैंने आपको कहा है कि जान हमें कुछ करना है, हमें इंटरव्यू करनी है, आप हमेशा तैयार हुए हैं, और इसीलिए आप मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हो। इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे गाने गाने हैं, हम सबको इसी तरह से एंटरटेन करते रहना है, डाउन टू अर्थ रह के। ओके जान, लास्ट गाना हम सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाना चाहें कौन सा गाना सुनाएंगे हमारे मैं अब वो व्यूअर्स को। गाना गाना चाहूंगा जो मुझे इतना रिक्वेस्ट किया था। जी দিস ইজ ফ্রম দ্য ফিল্ম জুর্ম অ্যান্ড আমার মনে হয় যে এটা এখনকার টাইমের জন্য অনেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা গান, কেন কি আজকের টাইমে অনেক সবাই এত প্যান্ডামিকের জন্য করোনার জন্য সবাই এত উদাস হয়ে আছে, বাড়িতে আটকে আছে, কিন্তু এটা আমি জানাতে চাই আপনাদেরকে, मैं आप लोग सबसे यही बात कहना चाहूंगा, ये एक टाइम है, इसके बाद बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। तो आप लोग बस यही कुछ शब्द मैं आप लोगों के लिए गा के सुनाऊंगा कि आप लोग यही सब याद रखिएगा कि हाँ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर
अंधेरों में ना छूना मेरा, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छूना मेरा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमदम। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, वो तुम देना साथ मेरा, वो क्या बात है, थैंक यू सो मच जान। एक घंटा आपने हमारे साथ समय बिताया। जी बोलिए। বিফোর গোয়িং আমি একটা গান সবার জন্য, আরেকটা গান আমি নিজের দিক থেকে গাইতে চাই। প্লিজ 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 গাইড। বিকজ দাদা আমি এই গানটা অনেক, আই থিঙ্ক সবাইকে ভালো লাগবে। এন্ড এই গানটা আমি স্পেশালি সবার কলকাতার লোকদের জন্য গাইতে চাই। তো যদি আপনি, যদি তুমি আমাকে অ্যালাউ করো, তাহলে আমি আপনাদের জন্য এই গানটা एकदम গাইতে চাই। एकदम एकदम, प्लीज प्लीज गो अहेड। This is specially for my beautiful Calcutta audience and all over the world. Please remember me. Please give me your blessings and please continue to give me your support. बीच राहों में दिलबर बिछड़ जाए कहीं अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, बीच राहों में बिछड़ जाए कहीं अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे बुलाते रहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बाय 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 बाय। कभी अलविदा ना कहना। देखिए जान, दिल से कह रहा हूं, अलविदा कहने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अलविदा कहना होगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब कोलकाता में आए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हमारे स्टूडियो में बैठ के और भी ढेर सारी हम बातें करेंगे। पहले भी हमने स्टूडियो में ढेर सारी बातें की थी, और सब कुछ ठीक होने के बाद आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को हम एक बार फिर से सुन पाएंगे। थैंक यू सो मच जान, हमें समय देने के लिए, फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Animesh Dada. I always have a soft corner for you. আমায় always একটা তোমার জন্য অনেক আদর, অনেক ভালোবাসা আছে, কারণ কি আমায় थैंक খুব এনজয় করি আমি তোমার সাথে। ইউ আর আ ভেরি নাইস হিউম্যান বিং দাদা, এন্ড ইউ আর আ ভেরি পিওর थैंक হিউম্যান বিং, যেটার জন্য আমি অনেক ভালোবাসা আর রেসপেক্ট আছে। এন্ড যারা যারা আমাকে এত সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছো, আপনাদের সবাইকে আমি অনেক বড় বড় থ্যাংক ইউ দিতে চাই। আপনার আশীর্বাদ, আপনার সাপোর্ট আমাকে চাই। এন্ড আমি সব জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়াতে আছি, সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলস আমি বলে দিচ্ছি, অ্যানিমেশ দাদা তুমি একটু শেয়ার করে দিও। and थैंक everywhere I have a YouTube channel, I have a Facebook page, I have a an Instagram. আপনারা আমাকে ফলো করবেন।
আপনারা আমাকে ভালোবাসা দেবেন, আপনারা আমাকে আদর দেবেন। আমার নাম জান কুমার শানু, আর আমি আপনাদের অনেক অনেক থ্যাংক ইউ জানাতে চাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি। টেক কেয়ার, স্টে সেফ, স্টে এট হোম, एंड गुड नाइट टू एवरीवन। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच जान, हमारे साथ बातें करने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। ब्रदर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आज हमारे स्पेशल गेस्ट है नन अदर देन हम सबके फेवरेट जान कुमार शानू, जिनके साथ हमने बिल्कुल लाइव बातें की, यानी कि बातें हुई फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड एपिसोड 3 के। हमारे गेस्ट थे जान कुमार शानू। वेल, कल क्या है? कल है संडे, और संडे के दिन होगा रविवार की शाम सितारों के नाम। और कल के जो हमारे सितारे हैं, यानी कि सितारा जो होगा, जो चमकेगा, वो है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड कॉमेडियन सुनील पाल। तो सुनील पाल हमारे कल के गेस्ट होंगे। मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, आपके इतने सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी रहेंगे, यानी कि ढेर सारी बातें एक बार फिर से होगी। तो कल सुनना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा, रविवार की शाम सितारों के नाम, स्पेशल गेस्ट सुनील पाल। कितने बजे? शाम के 6 बजे। अभी के लिए टड़ा, मेरे जाने का समय हो गया, खाना खाना है, भूख लग रहा है मुझे। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।